वंदन नंबर 3 आकाशवाणी एफएम रन पकड़ दिल से दिल तक आपको स्वागत करछि मॉर्निंग मेलोडी के मॉर्निंग मेलोडी माने हम अतिथि समय आज हम सहित जोड़ी होइछन हमर अतिथि ताले बंधु स्वागत करियो हमर अतिथि को आज जे हमर अछंती अतिथि से वृत्ति रे जड़े इंग्राजी अध्यापिका आ प्रवृत्ति रे सारस्वत सर्जना करते। हाँ बंधु से गल्प हो उपन्यास हो साहित्यर विभिन्न दिग प्रति से तंकर कलम चालना करिसते। केबे से पापुलीर स्पर्श रे नुआ सकाळ को देखंती पुणी केबे दुष्ट परिपाख को शेष चिठी लिखंती केबे बन्ही कन्या साजी लेडीज हॉस्टेल रे झड़ सृष्टि करि पारंती तो केबे अणनायक को निखोज करि पारंती। राति पाहु बा न पाहु से किंतु अपराजिता पलटि जाती। बंधु मनोज दास का गल्प रे कुहुकर वास्तवता खोजुथिबा डॉक्टर प्रज्ञा प्रवर्तिका दास आज होचंती आमर अतिथि। ताले चलतो स्वागत करबा तांको आम कार्यक्रम को। मैडम आपण का कार्यक्रम को स्वागत करूछु। आज्ञा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद एवं समस्त श्रोता मन को मध्य मोर नमस्कार। एबे टिके परिचय अल्प रे आम श्रोता मन को कहि दियौ। आज्ञा मु व्यासनगर स्वयं शासित महाविद्यालय रे इंग्रजी विभाग रे अध्यापना करे। आ मोर घर जाजपुर रोड जोठी मु रहे। वृत्ति तो मोर अध्यापना जहाँ मु कहली लेखा लेखी कही पारंती मोर पैशन बा मते लेखा लेखी करिया पई भल लागे। फैमिली नहीं कि मु रहिबा पई भल पाए सेति पई मु माने गोटे जगह रे 17 वर्ष धरी सर्विस करूची, बाहर को जाई नाही। एति परिचय आ कर वृत्ति अध्यापिका प्रवृत्ति सारस्वत सर्जना दीटा को कोटा को बेसी भल पांती। भल तो दुटे जगह मु पाए कारण देखंतु आमे माने टीचिंग रे अछु। प्रत्येक दिन केते पिला पाठ पढ़िबा पई आसंती एवं समस्त आम ऊपर एक प्रकार निर्भरशील। तेणु पिला मानक मुह को जेतेबेले मु देखे सेतेबेले मु भूली जाए जे मोर आउ किछि काम अछि, घरे किछि काम अछि, सेतेबेले से माने ही मो पई प्रायोरिटी हे जानती। आउ जेतेबेले मु लेखा लेखी करिया पई आसे सेतेबेले लेखारे मोर जो चरित्र गुडी को मु चित्रण करूथाए से माने मो पई प्रायोरिटी हे जानती। तेणु जो समय जो जिनसटा करूथाए सेही जिनसटा ही सेतेबेले मोर ध्यान केंद्रित होइथाए। ए चरित्र सब कोड पांती। चरित्र तो हमर आख पाखरे ही सब बेले माने बुलु थांती, चालू थांती, कथा कहतांती। केवल से मानन को साउंडी आनिवार अछि काहे कि ना गोटे लेखकर दृष्टि सब बेले अन्यर दृष्टि ठारो निश्चित भाव रे भिन्न। अन्य माने हमें जेतेबेले देखिले मध्य आम से आम आखि आगे हुए तो चली जाऊ थाए किंतु आमे ताको धरी पारेनी। किंतु लेखकर दृष्टिकोण सब बेले सेठी ही गोटे चरित्र खोजु थाए तार कोनसी गोटे लेखा पाई एवं सेही चरित्र हो बा कोनसी घटना हो जेतेबेले तार मन को प्रभावित करे सेतेबेले से निश्चित भाव रे ताको कागज कलम रे उतारिया पई चेष्टा करे। तेणु सेही भली मोर प्राय समस्त लेखार चरित्र ही जीवंत बा हमर सामाजिक जीवन रो ही मु समान को तोली आनीची। केही इमेजिनरी कैरेक्टर नाहंती बा का को सेमती मु चिंता करी गढ़ी नाही। तेणु प्राय तो लेखिला बेले मते बेसी किछि असुविधा अनुभव हेनी। मन करंतु आपण कॉलेज जाउचंती कि क्लास न करूचंती, क्लास नेउचंती तो सही समय रे किछि चरित्र आपण को सामना को आसी गले जहा को आपण भाबुचंती आपण को गल्पर उपन्यास रे इसु चरित्र हेबे आपण से सब को संगे संगे तोली धरंती ना ताको छाडी देंती आपण कर्मटा आगे करंती पछरे से चरित्र को खोजंती। से चरित्र पछरे खोजले मिला कि कर्म आज्ञा कर्म समय रे आपण जहा भी देखिबे से तो आपण संगे संगे कागज कलम धरि की रखी नथिबे जे लिखि देबे। तेणु आपण को ताको ही स्मृति पटल रे बांधी रखिया पई पड़िबो। जेतेबेले आपण को समय मिलिबो आपण ही लिखि पारिबे। एमिति तो मु कविता भी लेखे एवं अनेक समय रे बाहर कोठी जाउ थाए बा का सत्र कथा होता है किसी कवितार पंक्ति भी मन भीतर को आसी जाए किंतु परे जेतेबेले मु ताको लेखिया पई चेष्टा करे सेरा मोर मने पड़े हजी जानती से सब आय। हां अच्छा ए जो साहित्यर कथा कहले अध्यापन कहले साहित्य करूथले प्रथमे ना बोली अध्यापिका हेले ना अध्यापिका हेबारो साहित्य करिया को इच्छा हला? नहीं नहीं साहित्य तो मु प्राय नवम श्रेणी लेखा लेखी करे एवं गोटे इंटरेस्टिंग कथा होची मु जेते प्रथमे मनोज दास बही पढ़िली
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବହି ପଢିବା ଲାଗିଲି ଭାବିଥିଲି ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥିଲା ମୋର, କ୍ଲାସ 7-8 ଏଇ ସମୟରେ। ତ ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ କଣ କେମିତି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗପ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତା ହିଁ ସ୍କୁଲ ମାଗାଜିନ, କଲେଜ ମାଗାଜିନ ଏମିତି ବାହାରିଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ଆସିଲି 2004ରୁ। ସେବେଠୁ ଲେଖା ଲେଖି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ହୁଏତ ସେଟା କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଲେଖି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଭାବରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆସିଲି ଏଇ ଫିଲ୍ଡ କୁ, ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପନା ପ୍ରାୟ ଏକା ସମୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବାକି ତ ସାହିତ୍ୟିକର ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେଟା ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ। ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଇଂରାଜୀରେ ବି କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ନା ଅଲଗା କିଛି ଲେଖା ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ସମାଲୋଚନା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଲେଖା ଲେଖି କରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଯେହେତୁ ମୋର ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡିଆରେ ହିଁ ପାଠ ପଢିଛୁ, ତେଣୁ ମୋର ଭାବନାଟା ଓଡିଆରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ଯେତେ କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ ବା ଆପଣ ଗପ, ଉପନ୍ୟାସ ବା କବିତା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୁଡିକ ଓଡିଆରେ ଅଛି। ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖେ, କାରଣ ସେଟା ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ପଢଉଛି ଏବଂ ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କରେ, ତେଣୁ ମୋର ଯେତେ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ ରାଇଟିଂ ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା ବ୍ୟତିରେକ ଯାହା ବି ଲେଖେ, ଆର୍ଟିକଲ ହଉ ବା କୌଣସି ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ, ତାକୁ ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଥାଏ। ଏମିତି କେବେ ହୁଏନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ, କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇଥିବ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା, ତେଣୁ ଅଧିକା ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଗପ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଚାଲି ଆସେନି? ନା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ସଚେତ ଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ଭାଷା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ନ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଲେଖିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ଯଦି ଆମେ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ଖେଚେଡି କରିଦେବା, ଯେମିତି କି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲେଖା ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ସେମାନେ ସବୁ ଓଡିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ସବୁ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆପଣ ପର ପିଢିକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଟା ଲେଖିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ମୋର ମନକୁ ଆସିଲା ଯାହା ବି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବହୁ ଲେଖକ, ବଡ ବଡ ଲେଖକ ମାନେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ, ବେଶୀ କରି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ନାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ଚରିତ୍ର, ମନେକର ଜଣେ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରିଛି, ତାକୁ ସେ ଫରେନ ରେ ରହୁଛି, ତ ସେ ତ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆରେ କହିବନି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଡାଇଲଗ କହିବ ବା ତାର ଯୋଉ କଥନଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସିଏ ଯାହା କହିଥିଲା ସେୟା ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଲେଖା ଗୁଡିକ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଏମିତି ଖେଚେଡି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ କାହିଁକି ବିକୃତ କରିବା? ଆମ ଭାଷାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ନିଜର ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ସମ୍ମାନଟା ଆମେ ଦବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛେ ବା ସ୍ପୋକନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଯାହା ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଉଥରେ ଆମେ ମାନେ କଣ ଲେଖିଲେ ଏବଂ କୋଉଠି ଆମେ ସେଟାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା, ସେ ଭାଷାଟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡିଆରେ କିଭଳି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଲେଖା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଲେଖା କହିଲେ ସେଇ ସ୍କୁଲର ମାଗାଜିନରେ ମୋର 1995 ମସିହାରେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତ ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଆସିଲା 2004ରେ। କଣ ଉପନ୍ୟାସ? ନୂଆ ସକାଳ। ନୂଆ ସକାଳ। ନୂଆ ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାହିତ୍ୟର ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜ୍ଞା। ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉପନ୍ୟାସ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 10 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଏବଂ ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ଏବେ ଯୋଉ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ପତ୍ରିକା ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁସ୍ତକର ଆକାର ନବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ଆଉ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦଟା କଣ?
ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଚଳମାନ କାହାଣୀ, ଗପ ଗୋଟେ କାହାଣୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆପଣ ଗପ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟଣାର ଅବତାରଣା ସେଥିରେ ଥାଏ, ବା ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ମନରେ କରିକି ବା କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଜଣଙ୍କ କାହାଣୀଟାକୁ ଅଳ୍ପରେ କହି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୁଝା ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜି ଗଲେ, ବା ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାହାଣୀଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ଚାଲିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି, ସେଇଭଳି ତାର ଚରିତ୍ର ଅନେକ ରହିବେ, ବା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ଜୀବନର ସବୁ ଅଂଶ ତା ଦେହରେ ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ ଏବେ ତ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ ରେ ବି ଲେଖା ଯାଉଛି ଉପନ୍ୟାସ, ଯୋଉଥିରେ କି ଅଧିକ ଘଟଣା କୁହାଯାଉନି, ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉପନ୍ୟାସର ଶୈଳୀ ଏଭଳି ରହିବ ଯେପରିକି ସେ ତାର ନୂଆ ପୁରୁଣା ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଜୀବନୀର କଥା ହିଁ କହିଥିବ। ତ ପାଠକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଗଳ୍ପଟା ମାନେ ସକ୍ଷମ ବେଶୀ ନା ଉପନ୍ୟାସ ବେଶୀ ସକ୍ଷମ? ନାଇଁ, ସେଟା ତ ପାଠକର ରୁଚି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିବା ପାଇଁ କାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ମୋର ଜଣେ ପାଠକ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଗପ ପଢିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ସେ ମତେ ହିଁ ସେୟା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କଦବାଇ କ୍ୱଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ପଢେ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସମୟ ପଢିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବା ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ପଢିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ରସ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସର ପାଠକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗପର ପାଠକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଗପର ପାଠକ କିନ୍ତୁ ଗପଟି ପଢି ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସର ପାଠକ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ସହଜରେ ଭୁଲିବନି। ଯେପରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରାୟଙ୍କର, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପଢିଛନ୍ତି। ଗପ ସବୁ ମନେ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। କଣ କଣ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ନୂଆ ସକାଳ, ଶେଷ ଚିଠି, ପ୍ରତିଚିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବନି କନ୍ୟା, ତଥାପି ପୁନଶ୍ଚ, ଅପରାଜିତା, ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ, ଅଣନାୟକ, ନପାହୁରାତି, ନିଖୋଜ, ଆଉ ଘର, ଏବେ ଆସିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦାନ୍ତର ଏବଂ ସରସଜ୍ଜା। ବାସ୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମୋର 2ଟା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ପାପୁଲିଏ ସ୍ପର୍ଶ। କବିତା ସଂକଳନ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ହଁ, କବିତା ସଂକଳନ 3ଟି, ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମ କଥା ମନେ ପଡେ ଏବଂ ଝଡ଼। ତାହେଲେ କବିତା ସଂକଳନର କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି, ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନବା, ହେଲେ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, କଣ ଶୁଣିବା? ଆମ କବିତାଟିଏ, ଶୁଣନ୍ତୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମଧ୍ୟ କବିତା। କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସିଗଲେ ହୁଏ ନା କବିତା, କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସିଗଲେ ହୁଏ ନା କବିତା, କବିତା ବି ହୁଏ ନାହିଁ ଭାବୁଥିଲେ ବସି, କବିତା ତ ଖୋଲା ଗବାକ୍ଷରେ ଆସୁଥିବା ମୁଠାଏ ମହକ, ଏଇ ଅଛି ଏଇ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରଜାପତି ପରି, ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରଜାପତି ପରି, ଟିକିଏ ବେହୁସିଆର ହେଲେ ଛାଡିଯିବ ରଙ୍ଗ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଡେଣା, ତୁଟିଯିବ ନିଶା ଉଡିବାର। କବିତା ବି ଅଳିକ ସ୍ୱପ୍ନଟେ ପରି, ଆଖି ଖୋଲିଯିବ ତ ଶବ୍ଦ ମାନେ ପାର। କବିତା ତ ମେଘମଖା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସାଜେ, ରଙ୍ଗମୁଣି ଚାଲିଯାଏ ଆଖି ପଲକରେ। କବିତା ବି ଅସରାଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭିଜିବାର, ଭିଜିବାକୁ ଡର ସଭିଙ୍କର। କବିତାକୁ ଗଢେ କବି, କବିତାକୁ ଗଢେ କବି, କବିକୁ ଗଢେ ତା କବିତା। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଜୀବନ ଉତୁରି ଆସେ କାଗଜ ଉପରେ, ନହେଲେ ଏ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଯାହା ଜିଇବାର କଥା, ନହେଲେ ଏ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଯାହା ଜିଇବାର କଥା। ବାহ, খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ତ ଏ ଯୋଉ ଗପ ଲେଖିବା, କବିତା ଲେଖିବା, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା, ତିନିଟା ଭିତରୁ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା ବି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସମାଲୋଚନା ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଟା ବୃତ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି କଥା, ଏଥିରୁ ବେଶୀ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି? ବେଶୀ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ବେଶୀ ସହଜ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା କରିକି ତ କିଛି ଲେଖି ହବନି। ଯେମିତି ଯେତେ ବଡ ଲେଖକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବରାଦ କରିବେ ମତେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଉପନ୍ୟାସ ଦରକାର, ବା ମତେ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିକି ଦିଅ, ସେଟା ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖକ ପାଖରେ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
जोटा कि मो चिंताधारा मो जदि मन भितर गोटे भावना न आसब मु जबरदस्ती से लिखि पारिनी तेणु कविता तो आपे आपे उत्तरी आसे किंतु उपन्यास गोटे प्लॉट तैयारी करने पड़े तेणु मुझे उपन्यास लेखे मुझे बुड़ी रही था मत लगे जे मो उपन्यास ही अधिक कंफर्टेबल मु बहुत सहज मन करे निजको गप माने उन्मादना बेसी मन न थाए मोर आ गोटे कथा जितेबाला आपणकर लेखाटी प्रकाश पाए कौन पत्र पत्रिकार प्रकाश पाऊ पुस्तक आकार आसू जमी अन्य कौन माध्यम प्रकाश पाए प्रशंसा तो ढेर लोक करती निज लोक मैंने प्रशंसा करिवार केबे अवहेला करंतनी किंतु खूब कम निंदा मिले किछि निंदा सामना आसे किछि पछरे आसे तो सेमती किछि आसेनी निश्चय आसी जोटा कहले निज लोक माने प्रशंसा करती प्रकृत निज लोक माने प्रशंसा करती निजर मोर किछि माने सबुदिनिया पाठक अछंती जो माने सेतिरो निश्चित भाव में किछि पॉइंट आउट करती जैकि एटा भल हेलानी बा ए जिनसटा कहीं जड़े मोर अध्यक्ष थिले से परलोकगत सी बहुत भल पाती मो लेखा को सी सब बेले देखिए जदि क्यारेक्टर टी शेष में मरी जाऊँगी से मते डाकिकी गाली करती जगह भल होता बाहर भी सजेशंस आसे एमती नुहे जे सब बेले बहुत भल होती कहे जड़े उत्तम पाठकर काम होची से जहाँ फील कला निर्भीक भाव से प्रकाश करिवो तेणु पाठक माने सेटा प्रकाश करती एवं मुझे ग्रहण से ग्रहण करवाटा केते सहज हुए आपको अनेक समय मन भांगी जाए कारण आम लेखाटे लिखि दऊ आम मन भितर आपे आपे आसी जे आम लेखा को समस्ते प्रशंसा करते समस्ते भल कहतु जदि किए कोटी गोटे अटके देला निश्चित मन भितर टे कष्ट हुए हां निश्चय सेटा को केमिति भाबे आपण ग्रहण करते आ परवर्ती लेखार केमिति भाबे माने ताको प्रकाश करने चेष्टा करते प्रायतः से भली मन भांगिबा परिका परिस्थिति आसीनी कारण मु जो लेखा लेखी जो एठी जाजपुर मु जोटी रहूची एई जगाटी होजी बहुत लेखा माने समृद्ध जगह तेणु एठी अनेक साहित्यिक अछंती जो माने कि मते आगु को आनिचंती मोर माने अग्रज जो माने साहित्यिक अछंती डॉक्टर सूर्यमणि खुंटिया संयुक्ता महापात्र हेले समस्ते बहुत मत आगु आने चेष्टा करछंती तेणु मोर सेमती मन भांगिला भली परिस्थिति हेनी एवं धीरे धीरे मु एठु केतेबेले माने परिपक्व हो जाईची मु निजे भी सेटा भी अनुभव करि पारिनी किंतु हां बेले बेले लागे खराब जेतेबेले एक्सेप्ट करंतीनी जेमति कि मु मोर किछि सर अछंती मु तांको मोर उपन्यासर जेतेबेले कहानीटा प्रस्तुत हो जाए मु तांको सुनाए छापिया पूर्वरु सर एटा एया हला से हला सेमान बेले बेले कहती जे नाई ये जिनसटा कहीं एक्सेप्ट करेनि ये जिनसटा समाज रे ग्रहणीय नुह तो किसी प्रोग्रेसिव चिंताधारा कले पछकू फेरिया पड़े जेहेतु भावे जे गोटे बृहत्तर लोक माने गोष्ठी लेखुची तेणु समस्त सब जिनसटा हुए तो ग्रहण करेनि तेणु साहित्यिकर भी बेले बेले स्वाधीनता ह्रास हुए से बेले बेले खराब लगे किंतु प्रायतः समस्त भल ही कहती तो अध्यापन समय बहुत दबाक पड़ जदिव बर्तमान लॉकडाउन अच्छी बर्तमान समय बहुत पाउछंती किंतु जेतोले लॉकडाउन है नथला सेतोले अध्यापन समय पुणी सहित परिवार का भी समय अच्छी ये सब भितर साहित्य पई केतोले समय बाहर करंती साहित्य पई प्रकृत रे भारी कष्ट होची समय बाहर करिया पई किंतु जेतु आमे लेखा लेखी को छाड़ी बंची परियानी सेटा हम पई अम्लजान परी तेणु मु राति प्राय 11 मोर घर कम सब सरे 11 मु राति 2टा पर्यंत प्राय लेखा लेखी करे जी बाकी जिते बेले मत वेकेशन मिले आमर वार्षिक जो समर वेकेशन हुए से समय समस्त बुलिया जाती बाहर को किंतु मत इच्छा हुए से समय घरे रही मु गोटे दीटा उपन्यास निश्चित भाव में लिखी कारण वर्ष सारा मोर बहुत जिनस लिखा थाए से छुट्टी समय मुझे लेखा लेखी करे तो एठा गोटे माने गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे ओडिया साहित्य रे एते लेखा लेखी बाते जो मन सर्जना करूचंती साहित्य को नेकर वृत्ति करी बंची परिबे की ना एटा भारी कष्ट भी लागुची उत्तर दबा पाई काहे कि ना आमे मु गोटे एक्सपीरियंस आपन को कहबी जेतेबेले मु लेखुथिली प्रथमे लेखिली किंतु सेतेबेले मु चाकरी को आसी नथिली
ତ ମୋର ଜଣେ शुभेच्छु मते କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଅଧ୍ୟାପନା କର, ତମେ ପାଠ ପଢିଛ ଏମଏ କରିଛ ଅଧ୍ୟାପନା କର, ନହେଲେ ତମର ଲେଖା ଗୁଡା ବି କେହି ଛାପିବେନି। ମତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଶୁଣିକି, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖକଙ୍କୁ ପଢୁଛୁ ବା କରୁଛୁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢିକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ମୁଁ ତାପରେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଦପଦବୀ କୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଶାସିକା ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାର ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜଣକୁ ନିଜର ଏମ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଏଇଟା ଓଡିଶାରେ ହିଁ କେବଳ ହଉଛି, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବୃତ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କିଛି ବି ବୃତ୍ତି ଆମେ କରୁଛେ, ସାହିତ୍ୟରେ ଯେହେତୁ କିଛି ମିଳେନି, ମନିଟାରୀ ବେନିଫିଟ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ହିଁ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାନେ ଗବେଷଣା ଧର୍ମୀ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା କଣ ସବୁ କୁହୁକକୁ ପାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପାଠକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଲାଟିନ ଆମେରିକାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ତାପରେ ବେଶୀ ଗବେଷଣା ହେଇନଥିଲା। ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ପଛରେ ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ମନୋଜ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଯେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସ୍ତବତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଚାରିପଟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସେଟା ଲାଇଫକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନସନାଲ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତ କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇବେ, ଯୋଉଟା କି ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ଦେଖା ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନବେତର ଚରିତ୍ର ବା ଯୋଉମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର କାହାଣୀ ପଢିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସେ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସିଏ କୌଣସି ଜୀବିତ ବସ୍ତୁ ହେଉ, କୌଣସି ଆତ୍ମା ହଉ, କୌଣସି ଯକ୍ଷ ହଉ, କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହଉ, ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତାର ନିଜର ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବତା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଉପରେ କି ମୁଁ ଗବେଷଣା କରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଢ଼ିର ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ପିଢ଼ି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବେ? ମୋର ତ ଯେତେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୋ କଲେଜରୁ କିଛି ନା କିଛି କବି ଲେଖକ ବାହାରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଏ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଠାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଖା ଲେଖି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପର ପିଢି ପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଭାଷା ଆମର ନିଜର, ଯେମିତି ଆମ ମା ଆମ ନିଜର, ଆମେ ଆମ ମା କୁ ଛାଡି ପାରୁନେ, ସେମିତି ଆମେ ଆମର ସାହିତ୍ୟକୁ କେବେ ଛାଡିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ବି ସୃଜନଶୀଳତା ଅଛି, ଯେତେ ସମୟ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଇଭେନ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ସିନିୟର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚିରାଚରିତ ଶଗଡ ଗୁଳାରେ ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଢି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରାମ କହୁଛେ ବା ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କନସିୟସନେସ କହୁଛେ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେଟା ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁ ନ କରୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ବହି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଉପରେ କେହି
डिपेंड करिକି ରହୁନାହିଁ ନିଜର सोशल मीडिया पेज ହଁ, ଅଛି ଲେଖି ସାହିତ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପିଲା। ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଡିଆକୁ ଆସିଗଲାଣି ହଁ ତେଣୁ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର ଲେଖା ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲେଖା କେବେ ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ତ ବହୁତ ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପଡିଛି ତେଣୁ ସେଇ ଶୀତକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢିବି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶୀତ। ଏମିତି ନିରୋଳା ଶୀତ ରାତିରେ ରାସ୍ତାର ଲାଇଟ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ବି ଏକଲା ହେଇ ପଡନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୁମସୁମ ଅପରାହ୍ନ କେମିତି କେଜାଣି ଓହ୍ଲେଇ ଯାଏ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଲା କରିବାକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ ଜହ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ ଜହ୍ନ ଶୀତର ହାୱା ଖାଇ ଖାଇ। ଆକାଶରୁ ନୀରବତାର ରଙ୍ଗ ଉତୁରି ଆସୁଥାଏ ପୋଖରୀର ଚହଲା ପାଣିରେ। ଏମିତି ଶୀତ ରାତିରେ ମନେ ପଡେ ସ୍ମୃତି ପଖଳା ଦିନ ସବୁ। କିଛି ଉତ୍ସବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମ ନିଆଁ ପୁଇଁଥିବା ପାପୁଲିରୁ ଖସି ଆସି ମତେ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ କେହି ଜଣେ ଆଜି ବି ସତର୍କ କରେ। ଧାନ କେଣ୍ଡାକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଶୀତ ଚାଲୁଥାଏ ତୋଫା ତୋଫା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ତୋଫା ତୋଫା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ। ବାহ খুব সুন্দর 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 কবিতা দুইটি শুনাইলে অনেক কথা সাহিত্যর কথা কহিলে আপনার রচনার কথা কহিলে আজ এফএম রেনবো পরিবার সকালের অতিথি সাজিলে আম শ্রোতা মানুষ সকালটাকে পুরা সারস্বত সকালের পরিণত করদেলে সেপাই আপনার এফএম রেনবো পরিবার পক্ষর আকাশবাণী পক্ষর অনেক অনেক অভিনন্দন আর বহুত বহুত ধন্যবাদ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର